हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय जगन्नाथ सांग मैंने आसतु आज आम आम किचन गार्डन रे ए जून मसरे कौन कौन सब परिवा फूल गछ लगे पार से विषय में आज भिडियोटी करी। जून मस हूँ सबुठ माने वर्षा दिन में आम जो पनीपरिया गछ लगे कि फूल गछ लगे से जून मस हूँ सबुठ बेस्ट टाइम। कारण ये समय आम जहाँ भी गछ लगेगा शीघ्र मंजी गजा होता है ना डालू भी चेर धरी थाए। तेणु यही समय आपड़ जदि गेंडु फूल गछ लगे नथिबे ताले गेंडु पछ डाल काटिकी लगे पारे कि नर्सरी गछ आनिकी लगे पारे। ये जून मसरे आम गेंडु फूल गछ लगेले से प्राय अगस्ट मस बेलू फूल धरी दी थाए। कारण अगस्ट मस बेलू आम जो पनीपरिया गछ लगे से गेंडु फूल पूरा सिक्यूरिटी गार्ड होकी रहिबो। तेणु आम सब पनीपरिया गछ लगे पूर्व गेंडु फूल गछ को निहाती लगातु। आउ गोटे परिवा हूँ आमर बैगण। बैगण गछपाई गेंडु फूल हूँ सिक्यूरिटी गार्ड। तेणु बैगण गछ यदि लगे चाहूबे ताहले एई टाइम रे यही जून मसरे तली पकातु नले तली किणिकी आनिकी भी लगे पारे। किंतु बैगण गछरे मूलरे जेमती पानी जमिकी न रहिबो सेमती हुड़ा करिकिरी लगेबे। आ मझिरे मझिरे ए लिंब तेल स्प्रे करुवे। लिंब तेल स्प्रे कले आमर बैगण गछरे गोटे पोक लगबनी ना बैगण गछरे बहुत भल आम फूल फल पाइपर। ता सहित आमर गोटे सागरिका लिक्विड फर्टिलाइजर अच्छी ताकू भी मझिरे मझिरे यदि स्प्रे करेंगे ताहले आम गछरे माने फूल फल अधिक आसीबो ना गछरे पोक भी लागबनी। तेणु बैगण गछ को सिक्यूरिटी देवाई गेंडु फूल गछ लगातु। ता सहित बैगण गछ मूलरे जेमती पानी जमिकी रहिबनी सेमती बैगण गछ को हुड़ा करके लगातु। ताहले आमे ढेर सारा बैगण माने एबे जून मास लगे बोले अगस्ट मास बेलू अगस्ट मास शेष बेलू आम बैगण तोली तोली थकी जा जो कहती ढेर सारा बैगण आम बगीचार पाइबा ना अल्प खर्च रे यही वर्षा दिनिया परिवाटा होता है। कारण जो पानी असुविधा थी से जगह मानक जदि यही वर्षा दिनिया पनीपरिया लगेगा ताहले से बहुत भल होता है। बिना पानी रे माने पानी देवार किसी असुविधा न थाए। आ गोटे वर्षा दिनिया परिवा होची काकुड़ी। काकुड़ी गछ भी आमर यही वर्षा दिनिया परिवा खरा दिन परिवा ता सहित वर्षा दिन भी परिवा। किंतु खरा दिन अपेक्षा वर्षा दिने काकुड़ीटा बहुत भल होता है। खरा दिने काकुड़ी टे पिता लगे किंतु वर्षा दिन काकुड़ी बहुत भल रहे ना बहुत अधिक फले। तापाई आम मंजीरू भी गछ कर मंजीरू गछ करी एमती लटा देकी मड़े पारिबा। किंतु माटी प्रस्तुति करवा निहाती दरकार। ये काकुड़ी गछ हो आ जेकोसी लता गछ हो तापाई 80% खत कहले चले। कारण वर्षा दिनिया फसल मूल सार हिसाब से अधिक परिमाण देवाक पड़ो। कारण वर्षा दिनिया आम बारंबार तरल खत दे पारिबानी। तेणु मूल सार हिसाब से आम 80% खत देथिबा बोले से अधिक ग्रो करिवो ना गछरे फूल फल भी अधिक परिमाण रे आसीबो। तेणु सब बेले चेष्टा करंतु यही जून मास सुधा आमर यही पनीपरिया गुड़िक लगेवाई। आ गोटे परिवा हूँ कंचा लंका। कंचा लंका तो समस्त दरकार। कंचा लंका को पाचिगले भी सुखिला लंकार परिणत करके आम रखिपर। तेणु कंचा लंका लगे एमती मंजीरू आपण चारा प्रस्तुत करें कि चारा किणिकी आनिकी लगे पारे। मंजीरू चारा प्रस्तुत करने को इच्छा थे ताकू अल्प माटी माने मंजीरू चारा प्रस्तुत करने चाहूँते आपण चारा भी प्रस्तुत करें ना। शिमला लंका भी यही जून मसरे आपण तली पकईकि लगे पारे सी भी बहुत भल हम। किंतु जेकोसी बैगण हो लंका हो कि काकुड़ी हो जहाँ भी वर्षा दिन लगेगा हिड़ करके लगेगा जमी पानी जमिकी रही। ड्रेनेज सिस्टमटा ठीक रे थिले आमर जोठी भी गछ लगेगा छात उपर लगा कि बगीचार लगा जोठी लगेले भी बहुत भल आम परिया पाइपर। ये कंचा लंका हो कि शिमला लंका हो तापाई सबू टिप्स गोटे यही कंचा लंकार टिके बेले बेले पत्र मोचा रोग थाए। पत्र मोचा रोग को आम कंट्रोल करने मझिरे मझिरे दहीर जो लिक्विड फर्टिलाइजर प्रस्तुत करथिबा से दहीर लिक्विड फर्टिलाइजर को स्प्रे करदे गछरे गोटे भी पत्र मोचा रोग हेनी ना गछरे अधिक
ଫୁଲ ଫଳ ବି ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସାଗରିକା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ମୋର କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟକୁ ମୁଁ 80% ଦେଇକରି ଗଛ ଲଗାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଗଛରୁ ଢେର ସାରା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ନା ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ସେ ଲଙ୍କା ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇକି ରହିବ କହିଲେ ଚଳେ। ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ପାଚି ଯାଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୋଳିକି ଆମେ ଶୁଖେଇକି ବି ରଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ 80% ଖତ 20% ମାଟି ଦରକାର। ସେଇ ଖତ ବି ଭୁରୁଭୁରା ଖତ ମାନେ କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ଜିଆ ଖତ ହୋଇଥିବ କି ଗୋବର ଖତ ହୋଇଥିବ ବୋଲେ ସେ ଆହୁରି ଭଲ। ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ବଗିଚାରୁ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ଢେର ସାରା ପନିପରିବା ପାଇପାରିବା। ବାଇଗଣ ହେଉ, ସଜନା ଛୁଇଁ ହେଉ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଉ। ଯଦି ସଜନା ଛୁଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କି ପୁରୁଷା ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ମୁଁ କହିଛି ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି। ତେଣୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ ଢେର ସାରା ପନିପରିବା ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ ମାସ। ଯଦି ଆପଣ ବଗିଚାରେ ଶାଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଖଡ଼ା ଶାଗ ଆଉ ପୋଇ ଶାଗ ଏସବୁ ଶାଗ ବି ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟିଏ କରିପାରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ପନିପରିବା ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବଜାରକୁ ନ ଯାଇକରି ଆମ ବଗିଚାରୁ ବା ଆମ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରୁ ଆମେ ତୋଳିକି ଖାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହେଉ ବା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେଉ କି ବାଇଗଣ ହେଉ ଏସବୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରିକି ଆମ ବଗିଚାରୁ ପାଇପାରିବା। ଏଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବା ହେଲା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଯଦି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ବି ଆମେ ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଲଙ୍କା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ବାଇଗଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏସବୁ ଅତି ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇଥାଏ। ନା ଲତା ଜାତୀୟ ପରିବା ଯାହା ଲତା ଜାତୀୟ ପରିବା ବି ଆମେ ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମିତି ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ମାଟି ବର୍ଷା ଦିନେ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇ ମେ ମାସରେ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିବେ। ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରଥମରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଯେ ରଜ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଗଛ ଲଗାଇଦେବା। ତେଣୁ ରଜ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇଦେବା ନହେଲେ ଅତି ସହଜରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ବଗିଚାରୁ ଢେର ସାରା ପନିପରିବା ପାଇପାରିବା। ମାନେ ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଛତା ଧରିକି ମାର୍କେଟ ଯିବା ବଦଳରେ ଛତା ଧରିକି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଯିବେ, ପରିବା ତୋଳିକି ଖାଇବେ। ଏଇ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି ମାଟିକୁ ଭଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଜଉ ପୋକ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାକୁ ଛେଚିକି ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ତାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରଖିଦେବେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇକି। ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ ଆମ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଜଉ ପୋକ ଲାଗିଥିବ ସେ ଗୋଟିଏ ବି ଜଉ ପୋକ ରହିବନି। ସିଏ ଜଉ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ନା ଆମ ବଗିଚାରୁ ଆମେ ଢେର ସାରା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାଇବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ବାସି ତୋରାଣି ରହୁଛି। ସେଇ ବାସି ତୋରାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ବାସି ତୋରାଣି ନେବେ ସେଇଥିରେ 5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମିଶାଇକିରି ଏଇ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଥିବ ଜଉ ପୋକ ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଢେର ସାରା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆମ ବଗିଚାରୁ ପାଇପାରିବା। ଆମ ବଗିଚାରୁ ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରୁଥିବା ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କଲରା। କଲରାକୁ ବି ଏମିତି ଆମେ ଯେମିତି କାକୁଡ଼ି ଲଗାଉଛେ କାକୁଡ଼ି ଜହ୍ନି ସେମିତି କଲରାକୁ ଆମେ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ମଞ୍ଜି କିଣିକି ଆଣିକି ଆମେ ଲଗାଇବା। ସିଧାସଳଖ ମଞ୍ଜି କିଣିକି ଲଗାଇ ପାରିବା କିମ୍ବା ମଞ୍ଜିରୁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ବି କଲରା ଲଗାଇ ପାରିବା। କଲରା ଗଛ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ। ତାକୁ ଯେମିତି ମାଡ଼ିବାର ସୁବିଧା ଥିବ ସେମିତି କରିବେ। ଯେତିକି ମାଡ଼ିବ ସେ ସେତିକି ଫଳିବ। ମୁଁ କହିଛି ଯେତିକ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ତାକୁ 80% ଖତ ଦେବ। ମାନେ ଯେତିକି ମାଟି ତା'ର 4 ଗୁଣ ଖତ ଦେବେ। ଖତ ଦେଲେ ସେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ଖତ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ବାରମ୍ବାର ଖତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଖାଲି କେବଳ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ ଟିକେ କରୁଥିବା। ତେଣୁ କଲରାକୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫସଲ ହେଲା ଆମର ଭେଣ୍ଡି।
ଭେଣ୍ଡିକୁ ବି ସେମିତି ମୁଁ କହିଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ଯାହା ବି ଲଗାଇବା ଜୁନ୍ ମାସରେ ପୁରା ହୁଡ଼ା କରିକି ଲଗାଇବେ। ହୁଡ଼ା କରିକି ଲଗାଇଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଜମିକି ରହିବନି, ନା ଗଛ ମୂଳ ଆଉ ସଢ଼ିବନି, ନା ଢେର ସାରା ଆମେ ପନିପରିବା ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଜମିକି ରହିବ ତାହେଲେ ତା'ର ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ପଚି ଯାଇଥାଏ, ଆମେ ଅମଳ କମ୍ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଭେଣ୍ଡି ଲଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଭଲ କିସମର ବିହନ ଆଣନ୍ତୁ। ବିହନ ଆଣିକିରି ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମେ ଜୁନ୍ 15 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଲଗାଇଲେ ପ୍ରାୟ 2ରୁ 3 ମାସ ଆପଣ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳି ତୋଳି ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜୁନ୍ 15 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଭେଣ୍ଡି ଲଗାଇ ନଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଗାଇଲେ ଆମେ ବଗିଚାରୁ, ମୁଁ କହିଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ବଗିଚାରୁ ହିଁ ସବୁ ପନିପରିବା ଆଣିପାରିବେ। ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ଯେତେ ଜହ୍ନି, ପୋଟଳ, କାକୁଡ଼ି, କୁନ୍ଦୁରୁ, କଲରା ସବୁ ଏଇ ଜୁନ୍ 15 ସୁଦ୍ଧା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନା ଆମେ ଢେର ସାରା ପନିପରିବା ଆମ ବଗିଚାରୁ ପାଇବା। ବେଶୀ ଆମେ ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଟମାଟୋ ଲଗାଇଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ ତା'ର ଗାଇଡ଼ ଅଧିକା ଦରକାର। ତେଣୁ ଟମାଟୋ ଯେଉଁ ପରିବାଟା ଅତି ସହଜରେ ହେଇପାରିବ ସେଇ ପରିବାକୁ ଆମେ ଏଇ ଜୁନ୍ 15 ସୁଦ୍ଧା ଲଗାଇ ପାରନ୍ତୁ। ଅତି ସହଜରେ ଭେଣ୍ଡି, କଲରା, ବାଇଗଣ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏସବୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୋଳିକି ଖାଇବା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ବଗିଚାରୁ ବାହାରୁଥିବା ପରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାନ୍ତୁ, ନା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟିଏ ବନାନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପରିବା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା। ଛଚିନ୍ଦ୍ରାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଜୁନ୍ 15 ସୁଦ୍ଧା ଲଗାନ୍ତୁ। ସେ ବହୁତ ଫଳେ, ଏତେ ଫଳିବ ଯେ ଆପଣ ଖାଇ ଖାଇ ବୋର୍ ହେଇଯିବେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଖତ ଦେଇକିରି, ଯେଉଁଠି ଆମର ଖରାଦିନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଉଛେ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଲ କରିକି ଲଗାଉଛେ, ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବେ ପୁରା ଉଞ୍ଚୁଆ କରିକି ଲଗାଇବେ, ପାଣି ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଜମିକି ରହିବନି। ପୁରା ହୁଡ଼ା କଲା ପରି ତା ଉପରେ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବେ, ଯେମିତି ତା ଚାରିପଟାକ, ମୂଳ ଚାରିପଟ ଯାକ ପାଣି ଜମିକି ରହିବନି। ନା ସେମିତି ଖତ, ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଲଗାଇବେ ସେଥିରେ ଖତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଇକି ଲଗାଇବେ। ଖତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଲେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଖତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ନା ଆମର ଗଛ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇକିରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୋ କରିବ। ଆମ ବଗିଚାକୁ କେବଳ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଯିବା, ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପରିବା ଲଗାଇବେ ବୋଲେ ଆପଣ କେବଳ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ବଗିଚାକୁ ଯିବେ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଶାଗ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଶାଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମର ସାରୁ, ପାଳୁଅ, ହଳଦୀ, ଆମ୍ବକଷି ଅଦା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମଧ୍ୟ ବଗିଚାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନେ କହନ୍ତି ସବୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ। ଏଇ ସାରୁ, ପାଳୁଅ, ହଳଦୀ, ଆମ୍ବକଷି ଅଦା ୟାକୁ ଥରେ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଲଗାଇଦେଲେ 4 ମାସ ପରେ ଯାଇକି ଖୋଳିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ୟା ପାଇଁ କିଛି ବି ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼େନି। ଏଇଠି ସାରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯଦି ଆମେ ଶାଗ ମୁଠାଟେ ବୁଣି ଦେଇଥିବା ତାହେଲେ ଶାଗକୁ ଶାଗ ଖାଇବା। ଯେମିତି ଜୁଲାଇ ମାସ ହେବ ଏଇ ଶାଗ ଗଛକୁ ସବୁ ଉପୁଡ଼େଇକି ଦେବେ, ଉପୁଡ଼େଇ ଦେଇକି ସାରୁକୁ ଖୁସେଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବଗିଚାରୁ ଢେର ସାରା ସାରୁ ବି ପାଇପାରିବା। ସାରୁ, ଖଡ଼ା ଶାଗ, ସଜନା ଶାଗ ଯଦି ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ସଜନା ଡାଳ ବି ପୋତି ଦେଲେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସଜନା ଗଛ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ସଜନା ଡାଳ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସଟା ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଦିନ। ଯେମିତି ଚାଷୀ ହେଉ ବା ଗାର୍ଡ଼େନର୍ ହେଉ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଯଦି ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ବଗିଚାରେ ତାହେଲେ ଲଗାନ୍ତୁ। କାରଣ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆମକୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି। ପାଣି କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆମେ ଏଇସବୁ ପନିପରିବା ଗଛ ଲଗାଇଦେଲେ ସେ ଏଇ 3-4 ମାସେ ସେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇକି ବଢ଼ିଯିବ, ନା ଆମେ କେବଳ ଫଳ ତୋଳିକି ଖାଇବା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛରେ 6 ମାସ ପରେ ଫଳ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଠିକ୍ରେ ଲଗାଇବେ ତାହେଲେ 6 ମାସରେ ଫଳ ଆସିଥିବ। ଆମେ ବଗିଚାରୁ ଆମର ଠିକ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ପନିପରିବା ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯଦି ଲଗାଇ ନଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ଢେର ସାରା ଅର୍ଗାନିକ୍ର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଆନ୍ତୁ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ପୋଇ, କଲରା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ବାଇଗଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କେତେ ସାରା ପନିପରିବା ମୁଁ କହିଲିଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଏଇଥିରୁ ଲଗାଇଥିବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଗିଚାରୁ
ଢେର ସାରା ପନିପରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୋଳିକି ଖାଇବେ। ତେଣୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଯଦି ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଢେର ସାରା ପନିପରିବା ପାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି।